अष्टम श्रेणी इतिहास चतुर्थ अध्याय ब्रिटिश आर्थिक नीति और भारत रे यार प्रभाव। आस आज आम यार प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। 1 नंबर क नुआ कलकारखाना स्थापन पर मध्य भारत रे बेकारी संख्या वृद्धि पाइला कहीं। तो 19 शताब्दी रे इंग्लैंड रे शिल्प विप्लव आरंभ होला परे भारत रे प्रथमे लुगाकल 1853 मसीह बॉम्बे ठारे स्थापित हैला। भारत रे कल तैयारी लुगा और अन्यान्य मेसिन प्रस्तुत विदेशी सामग्री सस्तारे किणवाकू मिलिला। पुणी पाश्चात्य संस्कृति प्रभाव रे लोक माने पारिवारिक हस्तशिल्प प्रस्तुति स्वदेशी वस्तु को ना पसंद कले। हस्तशिल्पर अधोगति घटिला। कारीगर माने बेकार होई गले। केतेक कारीगर दिन मजुरिया भावरी दिन काटिले। एही कारणरू देश रे दारिद्र्य वृद्धि पाइला और आर्थिक स्थिति शोचनीय हैला। 1950 मसीह रे भारत रे मध्य कपा झोटो और पथर कोइला क्षेत्र रे आधुनिक शिल्पायन आरंभ हैला। एही कलकारखाना रे हजार हजार श्रमिक नियुक्त हेले मध्य दारिद्र्य कोषण भोगुथिबा मोट बेकारी संख्या ताठारू ढेर अधिक थिला। 1915 मसीहा बेलू देश में सर्वमोट 206 लुगाकल बसीथिला, ଯେଉଁଠାରେ प्राय 2 लाख श्रमिक काम करुथिले। सेहीपरि 1901 मसीह मोट 36टी झोट कल 1 लाखରୁ ऊर्ध्व श्रमिक नियुक्ति पाइथिले। एही समय रे कोइला खनि रे मध्य प्राय लक्षे श्रमिक काम करुथिले। यह छड़ा चीनी, चमड़ा, लौह और इस्पात, सीमेंट आदि तैयारी पाई नुआ कारखाना बसिला। पारंपरिक हस्तशिल्प और कारीगरी शिल्पर अधपतन जोगु व्यापक संख्यार कारीगर बेकार हेले, जहाँकि नूतन शिल्परी श्रमिक भावे नियुक्ति कारीगर संख्या ठारू अधिक हैला। तेणु बेकारी समस्या वृद्धि पाइला। ख नंबर बंगरे अधिकांश झोट कल स्थापन करागला कहीं। तो 1855 मसीह बंगर बिस्रा ठारे प्रथमे झोटकल स्थापित हैला। 1901 मसीहा सुधा मोट 36टी झोटकल स्थापित हैला, जहिरू अधिकांश बंगरे। झोट पाई उपयोगी कंचामाल बंगरे सुविधारे और सस्तारे मिल पारुथिला, कारण बंगर जलवायु और मृत्तिका झोट चाष पाई अनुकूल थिला। एठारे कृषक प्रचुर झोट चाष करुथिले। एठारे अनेक चिरस्रोता नदी प्रवाहित हेउछंती, जहाँ झोट चाष पाई अत्यंत उपयोगी। झोटर परिवहन पाई बंग सबुठु उपयोगी स्थान थिला, कारण बंगरे बंदर, सड़क और रेलपथ सुविधा थिला। ग नंबर 19 शताब्दी भारत री पारंपरिक हस्तशिल्प पतनोमुखी हैला कहीं। तो अष्टादश शताब्दी पर्यंत पारंपरिक हस्तशिल्प पाई भारत विश्वविदित। गहना, टसर लुगा, पशम वस्त्र आदि शौखीन और विलास सामग्री विदेश को मध्य रप्तानी हेउथिला। लक्ष लक्ष कारीगर एथिरे नियुक्ति पाइथिले। मात्र 19 शताब्दी इंग्लैंड रे शिल्प विप्लव परे भारत को कल तैयारी लुगा और अन्यान्य मेसिन प्रस्तुत विदेशी सामग्री अणाई बिक्री हैला। निज शिल्पर विकास पाई इंग्रेज सरकार विदेशी सामग्रीर आमदानी उपरे वाणिज्य शुल्क छाड़ कले। विदेशी सामग्री गुड़िक भारतर पारंपरिक हस्तशिल्प सामग्री अपेक्षा सस्तारे लोकंकु मिल पारिला। पाश्चात्य संस्कृतिर प्रभाव रे लोके स्वदेशी वस्तु को ना पसंद कले। फलस्वरूप पारंपरिक हस्तशिल्प पतनोमुखी घटिला। घ नंबर इंग्रेज माने भारत रु क्यों क्यों उपाय रे धन लुंठन करी नी जाउथिले। तो साम्राज्यवादीर प्रथम काम राजनैतिक क्षेत्र रे प्रभाव विस्तार और अर्थनैतिक लुंठन। इंग्रेज साम्राज्यवादी माने भारत रु निरंतर धन शोषण पाई अनेक रास्ता फिटाई थिले। इंग्रेज सरकार भारतीय मानक जमीरू आदाय खजना को वृद्धि करुथिले। चिरस्थायी बंदोबस्त बा जमीदारी प्रथा, अस्थायी बंदोबस्त, महालवारी बंदोबस्त भली व्यवस्था माध्यम अधिक खजना नेउथिले। इंग्लैंडर कल तैयारी लुगा और अन्यान्य द्रव्य भारतर बजार रे बिक्री करी बेस लाभ करथिले। भारतर अनेक
ଚା, କଫି ଇତ୍ୟାଦି ବଗିଚାର ମାଲିକାନା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା। ଏହି ଉଦ୍ୟୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭାରତରୁ ଧନ ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଥିଲେ। ଓ ନମ୍ବର, କେଉଁ ଆର୍ଥିକ କାରଣରୁ ଭାରତରେ ଜାତୀୟତା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବ ବୋଲି ତୁମେ ଅନୁମାନ କରୁଛ? ତ ଭାରତର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସଙ୍କ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଫଳରେ ଅନେକ ପ୍ରଜା ଜମିହୀନ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଫଳରେ ପ୍ରଜାମାନେ ଇଂରେଜ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅସନ୍ତୋଷ ହେଲେ। ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ରୟତବାରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଏବଂ ମାହାଲବାରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଫଳରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜାମାନେ ଜମିହୀନ ହେଲେ। ଫଳରେ କୃଷି ଓ କୃଷକର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଦିନକୁ ଦିନ ଶୋଚନୀୟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶିଳ୍ପ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ଭାରତରେ ଶସ୍ତାରେ ବିକ୍ରି ହେବା ଫଳରେ ଭାରତର ପାରିବାରିକ ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ଅଧପତନ ହେଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବେକାର ହେଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ଦେଶରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଶୋଚନୀୟ ହେଲା। ଫଳରେ ସେମାନେ ଇଂରେଜ ବିରୋଧୀ ହେଲେ। ପାରମ୍ପରିକ ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ଅଧପତନ ପରେ ଯେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ କାରିଗରୀ ବୃତ୍ତି ହରାଇଥିଲେ, ତା ତୁଳନାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅତି କମ୍ ଥିଲା। ଅଧିକାଂଶ କାରଖାନାର ମାଲିକାନା ୟୁରୋପୀୟମାନଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା। ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ମଜୁରୀ କମ୍ ମିଳୁଥିଲା ଓ ଅଧିକ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତେଣୁ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଯାହା ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପପତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପେକ୍ଷିତ ହେବା ଫଳରେ ସେମାନେ ଇଂରେଜ ବିରୋଧୀ ହେଲେ। ତ ଉପରୋକ୍ତ ଆର୍ଥିକ କାରଣରୁ ଭାରତରେ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଚ ନମ୍ବର, ଇଂରେଜ ଶାସନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ନୂଆ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଇଂରେଜ ଶାସନରେ ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଘୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲା। ପାରମ୍ପରିକ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଦଳରେ ଏକ ନୂଆ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପାରମ୍ପରିକ ଶିଳ୍ପ ଓ କାରିଗରୀ ଶିଳ୍ପର ଅଧପତନ ହେଲା ଏବଂ ନୂଆ ଶିଳ୍ପମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟାପକ ସଂଖ୍ୟାରେ କାରିଗର ବେକାର ହେଲେ, ତା ତୁଳନାରେ ଅତି ଅଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କୁ ନୂଆ ଶିଳ୍ପରେ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଲା। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଜମି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଯଥା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ, ରୟତବାରୀ ବା ଅସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଓ ମାହାଲବାରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ପ୍ରଜା ଜମିହୀନ ହେଲେ। ଜମି ବିକ୍ରିଲବ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀରେ ପରିଣତ ହେଲା। ନୂଆ ଜମି ମାଲିକ କୃଷିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନାହିଁ। ଏହିସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟରେ ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଔପନିବେଶିକ ହୋଇ ରହିଲା। 6 ନମ୍ବର, ବଗିଚା ଉଦ୍ୟୋଗ ଭାରତରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା, ତାହା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ତ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବେଳକୁ ଭାରତକୁ କେବଳ ଏକ କଞ୍ଚାମାଲର ଉତ୍ସ ଓ ଶିଳ୍ପଜାତ ସାମଗ୍ରୀର ବଜାର ରୂପେ ଇଂରେଜମାନେ ଦେଖିଥିଲେ। ମାତ୍ର 1850 ମସିହା ପରେ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଆଧୁନିକ ଶିଳ୍ପାୟନର ପ୍ରଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲା। ଏହି ସମୟରେ ଚା, କଫି ଓ ନୀଳ ଚାଷର ବଗିଚା ଉଦ୍ୟୋଗ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଚା, କଫି ଓ ନୀଳର ୟୁରୋପ ବଜାରରେ ଖୁବ୍ ଚାହିଦା ରହିଥିଲା। ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଇଂରେଜମାନେ ଏହିସବୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ। ଏହି ଉଦ୍ୟୋଗର ମାଲିକାନା ୟୁରୋପୀୟମାନଙ୍କ ହାତରେ ରହିଥିଲା। ଚା ବଗିଚାମାନ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆସାମ ଓ ବଙ୍ଗର ଦାର୍ଜିଲିଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କଫି ବଜାର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଏବଂ ନୀଳ ଚାଷ ବିହାର ଓ ବଙ୍ଗରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଜ ନମ୍ବର, ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟରେ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ସ୍ଥିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତ ଇଂରେଜ ଶାସନର ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଓ କାରିଗରୀ ପାଇଁ ଭାରତ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲା। ହସ୍ତଶିଳ୍ପରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଗହଣା, ଟସର ଲୁଗା, ପଶମ ବସ୍ତ୍ର ଆଦି ସୌଖିନ ଓ ବିଳାସ ସାମଗ୍ରୀ ବିଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ରପ୍ତାନି ହେଉଥିଲା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କାରିଗର ଏଥିରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଥିଲେ। ଏହି କାରିଗରମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ ଥିଲେ। କୃଷି ଓ କାରିଗରୀ ଉପରେ ଭରସା କରି ସେମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲେ। ଗୋଆ, ସୁରଟ, ଢାକା, ବାରାଣାସୀ
ଚିଟାଗଙ୍ଗ ଓ ଲାହୋର ଆଦି ସହର ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ ଭାରତକୁ କଳ ତିଆରି ଲୁଗା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମେସିନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଦେଶୀ ସାମଗ୍ରୀ ଶସ୍ତାରେ କିଣିବାକୁ ମିଳିଲା। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଭାବରେ ଲୋକ ପାରିବାରିକ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସ୍ୱଦେଶୀ ବସ୍ତୁକୁ ନାପସନ୍ଦ କଲେ। ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ଅଧୋପତନ ଘଟିଲା। ବହୁତ କାରିଗର ବେକାର ହେଲେ। ଅନେକ କାରିଗର ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବରେ ଦିନ କାଟିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଶୋଚନୀୟ ହେଲା। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ତର ପ୍ରାୟ 20ଟି ଶବ୍ଦରେ ଦିଅ। 2 ନମ୍ବର କ ବଙ୍ଗରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଝୋଟକଳ ସ୍ଥାପିତ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ତ ବଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶରେ ଝୋଟ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ଘଟିବାର କାରଣ ଥିଲା ଏଠାରେ ଝୋଟ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଆବଶ୍ୟକ କଞ୍ଚାମାଲ ଯୋଗାଣର ଉତ୍ସ ହୋଇଥିଲା। ବଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶରେ ଚିରସ୍ରୋତା ନଦୀ, ବନ୍ଦର, ସଡ଼କ ପଥ ଓ ଝୋଟଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାହିଦା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଠାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଝୋଟକଳ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଖ ନମ୍ବର ଆସାମ ଚା ବଗିଚାର କୁଲିର ଦୁରବସ୍ଥାର କାରଣ କ'ଣ? ତ ଚା ଉଦ୍ୟୋଗର ମାଲିକାନା ୟୁରୋପୀୟମାନଙ୍କ ହାତରେ ରହିଥିଲା। ସେମାନେ ଚା ବଗିଚାର କୁଲିମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ମଜୁରୀ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଓ ଶାରୀରିକ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। ମାଲିକମାନଙ୍କ ଉପରେ କ୍ୱଚିତ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଥିଲା। ଗ ନମ୍ବର ଭାରତର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୀଳ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ତ ନୀଳ ଚାଷ ବିହାର ଓ ବଙ୍ଗରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ୟୁରୋପ ବଜାରରେ ନୀଳ ଖୁବ୍ ଚାହିଦା ଥିବାରୁ ନୀଳ ଉଦ୍ୟୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ୟୁରୋପୀୟମାନଙ୍କର ହାତରେ ଥିଲା। ସେମାନେ ନୀଳ ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। ଘ ନମ୍ବର ଶ୍ରମିକ ମନରେ ଜାତୀୟତା ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ତ ଭାରତରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା କାରଖାନା ଗୁଡ଼ିକ ୟୁରୋପୀୟମାନଙ୍କର ମାଲିକାନାରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। ସେମାନେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟ ଖଟାଉଥିଲେ ଏବଂ ଅତି କମ୍ ମଜୁରୀ ଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯାହା ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। 3 ନମ୍ବର ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। କରେ ଅଛି ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଡ୍ୟାକ୍ସ ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଭାରତକୁ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିଲା। ତ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ କଳ ତିଆରି ଲୁଗା। ଖ ନମ୍ବର ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଡ୍ୟାକ୍ସ ମସିହାରେ 9ଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ଓଡ଼ିଶାରେ 1866 ମସିହାରେ 9ଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଥିଲା। ଗ ନମ୍ବର ଭାରତରେ ପ୍ରଥମେ ଡ୍ୟାକ୍ସ ମସିହାରେ ଲୁଗାକଳ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ତ 1853 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ଲୁଗାକଳ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଘ ନମ୍ବର ଅଛି ଡ୍ୟାକ୍ସଠାରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଝୋଟକଳ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଯେ ବଙ୍ଗପ୍ରଦେଶର ରିସ୍ରାଠାରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଝୋଟକଳ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। 4 ନମ୍ବର କ ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ ଅଛି। ତ କ ସ୍ତମ୍ଭର 1793, ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ହେବ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତର ପ୍ରଚଳନ, ଆଉ 1855 ହେବ ଇଂଲଣ୍ଡର ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ, 1939 ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଆରମ୍ଭ, ଆଉ 1866 ହେବ 9ଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। ତ ଏହିପରି ଭାବେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।